ہمارے سیارے نارتھ کا ایک حصہ واقعی ہر لحاظ سے زبردست ہے۔ یہاں سردی کا موسم آنے پر درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے، اتنا کہ یہاں کے سخت جان الیسکن براؤن بیئر کو بھی کسی محفوظ جگہ جانا پڑتا ہے، اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہ بھالو پہاڑوں کی طرف ایک سفر پر نکل پڑتا ہے، جہاں اسے بنا کھائے پیے 6 مہینے آرام کرنا ہے۔ دوستوں، اس بھالو کا سفر مشکل ضرور ہے، مگر اسے صبر سے کام لینا ہی ہوگا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس بھالو کے صبر کا پھل میٹھے کے ساتھ ساتھ رنگین بھی ہونے والا ہے۔ دوستوں، میرا نام ہے احسن بن عشرت اور آپ کو دی یونیورس کے تیسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آخر کار سینکڑوں میٹر کی اونچائی اور پہاڑ کی چوٹیوں کا رخ کر کے اس جما دینے والی سردی میں لونا اپنی من پسند جگہ پہنچ جاتی ہے، جسے موسم نے لونا کو یہاں آنے پر مجبور کیا، جہاں اس کے لیے کوئی خوراک نہیں، لیکن یہی موسم اس کی غذا کا سبب بنے گا۔ بھالو کے بائیولوجی میں دنیا کے 4.5 ارب سالوں کے اتہاس کا ہر ایک اہم پل موجود ہے، اور اسی کائنات سے اس بھالو کی کہانی جڑی ہے۔ لونا کو یہاں 6 مہینے گزارنے ہیں۔ یہ گرماہٹ بھری جگہ لمبی نیند میں سردیاں گزارنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکنیں آہستہ ہونے لگتی ہیں، 1 منٹ میں محض 8 دھڑکنیں، اور ساتھ ہی اس کا باڈی ٹیمپریچر بھی گرنے لگتا ہے، مگر یہ یہاں آرام سے ہے۔ دوستوں، ہمارا پلینٹ ہر دن ایک بار اپنے ایکسس پر گھوم جاتا ہے، اور ہر مہینے ہمارا چاند ہماری دنیا کا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے، اور مہینے بیتنے کے ساتھ چاند اور زمین دونوں ہی سورج کے گرد چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سفر یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ لونا جتنا وقت اپنی نیند پوری کرنے میں لگائے گی، اس میں یہ 47 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کر چکی ہوگی۔ یہ ہر سال بھالو اسی طرح ہی کرتے ہیں، اور اس سال اس لونا کے ساتھ اس کے 2 نئے ہم سفر بھی ہیں۔ یہ بچے باہر کا موسم آنے تک اپنی خوراک دودھ کی شکل میں حاصل کریں گے۔ اس ہائبرنیشن کے دوران لونا کے پاس کوئی غذا نہیں، اس لیے ان 2 بچوں کو دودھ پلانے سے لونا کے جسم پر اثر پڑ رہا ہے۔ 5 مہینے تک انڈر گراؤنڈ رہنے کے بعد لونا اپنا 1/4 سے زیادہ وزن کھو چکی ہے۔ اگر لونا کو اپنے بچوں کی غذا جاری رکھنی ہے تو باہر کا موسم جلد ہی آ جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری زمین تھوڑی انوکھی ہے کہ ہماری زمین 23 ڈگری پر ایک طرف جھکی ہوئی ہے، اس لیے جب یہ گھومتی ہے تو سال کے الگ الگ حصے اور وقت سورج کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی سے موسم بدلتے ہیں، مگر ایسا ہر پلینٹ پہ نہیں ہوتا۔ زمین سے تھوڑا آگے وینس ارتھ کے مقابلے میں سورج سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ارتھ سے زیادہ گرم۔ کیونکہ وینس میں کسی قسم کا جھکاؤ نہیں، اس لیے یہاں الگ الگ موسم نہیں ہوتے۔ اور تھوڑا ہماری زمین سے آگے مارس، یہاں کی آربٹ ایسی ہے کہ سال بھر میں سورج سے زیادہ دوری کی وجہ سے اس کے موسم میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں، جس سے زمین کے مقابلے میں یہاں موسمی بدلاؤ خواتین و حضرات بہت زبردست ہوتا ہے۔ یعنی سردی کے موسم میں اس کا 1/4 حصہ جم کر ٹھوس ہو جاتا ہے، اور گرمی میں یہ مارس سورج کے بہت پاس سے گزرتا ہے، جس سے بڑھی ہوئی گرمی سے دھول کے اتنے بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں جو اس پورے پلینٹ کو گھیر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب سے دور سورج سے 3 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یورینس کے موسم یقیناً آپ کے ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ یہ پلینٹ ایک سائٹ پر گھومتا ہے، اس لیے جب یہ گھومتا ہے تو گرمی کے موسم والا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے، جبکہ سردی والے حصے میں 42 سال تک بالکل اندھیرا رہتا ہے۔ صرف ہماری زمین ہی وہ واحد پلینٹ ہے جہاں مشکل حصوں پر بھی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دوستوں، اگر ہماری زمین پر بھی 23 ڈگری کے بجائے اس سے زیادہ کا جھکاؤ ہوتا جیسے یورینس پر، تو ہماری زمین بھی
आधी 42 साल तक अंधेरे में होती और आधी रोशनी में, या हमारी ज़मीन पर किसी किस्म का झुकाव मौजूद ही ना होता जैसे वेनस पर, तो हमारी ज़मीन में किसी किस्म के मौसम भी नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान रिज़्क़ पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। दोस्तों, इस आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो, इस बात का अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि इस नेमत का सिर्फ इस नेमत का अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ख़वातीन व हज़रात, यही वो एक सैयारा है जहां हम चैन से सांस ले सकते हैं, जिस तरह अभी लूना अपने बच्चों के साथ धूप का मज़ा ले रही है। लूना के स्किन डिटेक्टर्स ने गर्मी को महसूस कर लिया और इसे बता दिया कि अब सर्दियों की लंबी छुट्टी से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है। लेकिन खाने की तलाश में लूना को अपने बच्चों समेत पहाड़ के निचले हिस्से की तरफ जाना होगा। लेकिन लूना की मदद कहीं आसमानों से आ रही है, हमारे करीबी दोस्त चांद से। चांद काफ़ी बड़ा और ज़मीन के करीब है, इसलिए ये कशिश सतल ग्रेविटी का एक ज़बरदस्त खिंचाव पैदा करता है। ये ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना होता है कि जिससे हमारी ज़मीन पर असर पड़ता है, जिससे हमारे समुंदर सतह से ऊपर उठ जाते हैं और यूं लहरों के पीछे लौट जाने से एक नई ज़मीन नज़र आने लगती है, और यूं लूना को कीचड़ में दबे ख़जाने तक पहुंचने का मौका मिलता है। दोस्तों, भालू की नाक इंसानों से 2000 गुना ज़्यादा तेज़ होती है, जिससे इन्हें खाना कहाँ छुपा है तलाश करने में मदद मिलती है। ख़वातीन व हज़रात, लूना को अपने जिस्म पर चर्बियों की लेयर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि वो अगली सर्दियों में आसानी से 6 महीने गुजार सके बिना कुछ खाए पिए, और चांद हमेशा याद दिलाता रहता है कि अभी मदद आ रही है। लूना से दूर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात में से एक मखलूक मौसम की अदल बदल से राब्ते में है, जिसे कहते हैं साकाई सैल्मन। इन सैल्मन मछलियों की बदलती हुई लंबाई से इनके खून में हार्मोन्स का एक दौरा शुरू होता है। ये केमिकल चेंज इन्हें वहाँ उन नदियों में लौटने का इशारा देते हैं जहाँ वो खुद पैदा हुई थीं, और दूसरी तरफ लूना अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे पर आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ने इसे इतनी समझ दी है और इसे खूब मालूम है कि अब कुछ जादुई होने वाला है। लूना पानी से बामुश्किल एक मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इतनी मेहनत करने की इसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़वातीन व हज़रात, कहानी अभी रंगीन होने वाली है, और ये रंग यकीनन लूना और इसकी फैमिली के लिए खुशी का सबब बनने वाला है और आसानी का भी। दोस्तों, जिन हार्मोन्स ने इन मछलियों को इस सफ़र पर जाने के लिए उभारा था, वही हार्मोन्स इनके जिस्म में बदलाव पैदा कर रहे हैं, जिससे इनका जिस्म लाल और चमकीला हो गया है, और ये लाखों की तादाद में नदी तक आ पहुंचती हैं, और यूं लूना और इसके बच्चों को सब्र का फल आखिर मिल ही जाता है। इन बच्चों को पैदाइश के बाद पहली मर्तबा सही खाना मिला है। लूना को मिली इस नेमत की खुशी और शुक्र का अंदाज़ा हम इंसान शायद ही लगा सकें। इस ज़मीन की बनावट, चांद को पैदा करने वाली टक्कर, और अपने चांद और तारे के साथ हमारी ज़िंदगी का रिश्ता, इन सब के मेल से एक ऐसी ज़बरदस्त दुनिया बनी है जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं। ये एक गोल्डी लॉक्स प्लैनेट है जो हमारे इल्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ यही सही जगह है। तो ये था हमारा तीसरा एपिसोड दी यूनिवर्स का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह चौथे एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।